ਅੱਜ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਪਿਟਾਰਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਬਜਟ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਨ ਬਜਟ। न्यूज़ 18 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਹਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਪਾਲ। ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਸਟੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਨਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਗੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ। पंजाब के कई गिरजाघर ते ईसाई प्रचारकों ते देर रात तक चली इनकम टैक्स की रेड। कई दस्तावेज किए जब्त। पादरी बोले सियासी शय तहत किया जा रहा परेशान। पेशावर तो बाद पाकिस्तान के मियांवाली अतवादी हमला। मकरवाल पुलिस थाने नूं बनाया निशाना। पाकिस्तानी पुलिस ने हमले नूं कीता नाकाम। G20 मीटिंग लई पहुंचे विदेशी डेलीगेट्स ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का किया दौरा। पंजाबी रंग चरंगे दिखाई दिते विदेशी मेहमान। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ अर्शदीप संधू ते अज गल करते हैं बजट दी। अज देश दा बजट पेश होएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सवेरे 11 बजे केंद्री बजट पेश करेंगे। दस दे कि आम चोणां तो पहला आखिरी पूर्ण बजट है। 2024 दियां लोक सभा चोणां तो पहला मोदी सरकार दा फुल फ्लेज आखिरी बजट है। बिल्कुल, मोदी कैबिनेट दी पहला मीटिंग होएगी। सवेरे 10:15 बजे कैबिनेट दी मीटिंग होएगी। देश दे लोकां नूं बजट तो वड्डियां उम्मीदां ने। दस दे कि सवेरे 8:30 बजे अपने घर तो निकलणगे देश के खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ते सवेरे 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक च वित्त मंत्रालय का फोटो सैशन होगा। ते इस तो बाद बजट की मंजूरी दे लई राष्ट्रपति भवन जाणगे ते करीब 10 बजे संसद भवन दे विच निर्मला सीतारमन पहुंचणगे। इस दे नाल ही निर्मला सीतारमन करीब 10:15 बजे के करीब संसद भवन च कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी ते सवेरे 11 बजे सदन च आम बजट पेश किया जाएगा। ते करीब दोपहर 3 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अज देश का बजट पेश होने जा रहा है ते यह अहम गल है कि 2024 दियां लोक सभा चोणां तो पहला इस सरकार का पूर्ण बजट है। ते इसे करके लोगों को बहुत सारी उम्मीदां ने कि एक पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, यानी कि सरबजोत के आम लोगों के लिए कुछ ना कुछ जरूर सरकार दे वल्लों इस बजट च दिता जा सकता। कोई टैक्स नूं लैके या कोई होर छोटा, ये काफी अहम है। जी अर्श, पिछले दिन ही पीएम मोदी भी कहते नजर आए थे कि मंथन करके देश के लिए अमृत कढ़िया गया है। तो देखना होगा सारे दी नजर टिकिया ने कि कुछ खास रहेगा एजुकेशन सेक्टर लिए, हेल्थ सेक्टर लिए, महिलावां लिए, सरकारी कर्मचारियों लिए। तो देखना होगा सारे दी नजर टिकिया होंगी। बिल्कुल, खास करके नजर सब तो ज्यादा मिडिल क्लास की रहिंदी है कि टैक्स दे विच कोई छूट मिलती है या नहीं। टैक्स स्लैब नूं लैके की कुछ इस बजट दे विच आउंदा है। अहम इस करके हो जाता है कि 2024 दियां चोणां तो पहला है ताकि किते ना किते एक असीं कह सकते हैं कि पॉजिटिव बजट लियाउण दी कोशिश जरूर होएगी, क्योंकि वो लोग वोटर भी ने। जी जी, ते अज देश के खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन 11 बजे देश का आम बजट पेश करन जा रहे ने ते सारे दी नजरां टिकियां हुई ने कि की कुछ खास रहेगा इस बजट। 8:30 बजे निर्मला सीतारमन अपने घर तो निकलणगे ते सवेरे 9 बजे नॉर्थ ब्लॉक दे विच वित्त मंत्रालय का फोटो सैशन होएगा। इस तो बाद बजट की मंजूरी दे लई राष्ट्रपति भवन जाणगे ते करीब 10 बजे संसद भवन पहुंचणगे। 10:15 बजे संसद भवन दे विच कैबिनेट की बैठक होएगी ते 11 बजे आम बजट पेश किया जाएगा। तो 11 बजे ते नजरां इस वेले टिकियां हुईयां ने। आम लोगों को खास करके बहुत उम्मीदां ने इस बजट तो कि उन्हां दे लई टैक्स नूं लैके खास करके नजरां बणियां हुंदियां ने जदों भी बजट पेश हुंदा है कि टैक्स दे विच कोई छूट मिलेगी या नहीं।
ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾइन ਦੇ ਉੱਤੇ जुड़ चुके ने। अनूप, क्या कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है इस बजट से? अहम इसलिए भी कि 2024 के इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बजट पेश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नजर 2024 के इलेक्शन पर भी है, तो उसके रहते कि आम लोगों को कोई राहत मिलेगी? बिल्कुल, देखिए इसी बात की कयास लगाई जा रही है कि जिस तरीके से ये इस मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी फुल बजट है, जिस बात का जिक्र कर रही थी कि अगले साल लोकसभा चुनाव है, ऐसे में एक पॉपुलिस्ट बजट जो है वो देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिजाज है वो बहुत अलग है। क्या वो चुनाव को देखते हुए पॉपुलिस्ट बजट लाएंगे या फिर एक दूरगामी फैसला लेंगे, यानी कि इन सभी चीजों का ध्यान ना रखते हुए जो लगातार पिछले 8 सालों में हमने देखा है कि लगातार वो विकास किस तरीके से किए जाए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाए, इस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मिडिल पाथ निकालने की कोशिश कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें टैक्स स्लैब में कमी की बात कही जा रही है, इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात कही जा रही है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। लेकिन इतना तय है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेगी कि किस तरीके से डेवलपमेंट भी हो और रोजी रोजगार में ज्यादा जो है संभावनाएं आगे उत्पन्न हो, यानी कि सीधे सीधे बेनिफिट देने की बजाय संभावना है कि केंद्र सरकार जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन तमाम चीजों पर ध्यान देगी, जिससे बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों पे कंट्रोल हो सकता है। यानी कि जो लगातार पॉपुलिस्ट बजट की बात कही जा रही है उसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव में नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करते जो चुनाव को देखते हुए लिया जाता है। तो देखना होगा, फिर भी 11 बजे का इंतजार होगा जब निर्मला सीतारमन बजट पेश करेंगे। जी अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, पिछले दिन की सदन में इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो पेश की गई थी उसको कैसे देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए सरकार बहुत उत्साहित है इस इकोनॉमिक रिपोर्ट से। सरकार के जो बड़े मंत्री हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद खत्म होती दिख रही है, कई देशों में नेगेटिव आप देखेंगे डेवलपमेंट दिख रही है, ग्रोथ रेट दिख रही है, वहीं पे भारत में एक अच्छा खासा ग्रोथ रेट दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। और जिस तरीके से जो भारत सरकार ने जो योजनाओं को लागू की है, भारत सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं उसका परिणाम है। और देखिएगा इसी बात को इस बजट में भी रेप्लिकेट किया जाएगा, बिना किसी दबाव के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के लिए जो योजनाएं लाती है सरकार, उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा, बजाय कि एक पॉपुलिस्ट बजट ला करके लोगों को सीधा फायदा पहुंचाया जाए। जी शुक्रिया अनूप, फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। पॉपुलिस्ट बजट होएगा या नहीं ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਨੂਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ। बिल्कुल, निर्मला सीतारमन 11 बजे देश का आम बजट पेश करेंगे। 11 बजे पता लगेगा कि कोई सीधी राहत मिलती है, मिडिल क्लास नूं राहत मिलती है, क्योंकि लंबे समय तो जे असीं कहीए सिर्फ जो टैक्सेस दे विच उवें दी राहत वेखण नूं नहीं मिली, ताकि इस बार कोई राहत टैक्सेस नूं लैके सीधी राहत, क्योंकि जदों भी बजट पेश हुंदा है सब तो पहला नज़र बाकी चीज़ां दे बाद दे विच जांदी है, लेकिन सब तो पहला नज़र हुंदी है कि टैक्स दे विच कितनी छूट आई है। जी ते पेपरलैस बजट होएगा, 2021 इंट्रोड्यूस किया गया सीगा कोरोना दे चलदे, ते वैबसाइट ते जाके ते ऐप डाउनलोड करके भी इसनूं वेखिया जा सकता है। तो ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। निर्मला सीतारमन ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। निर्मला सीतारमन 2019 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, 21 22 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ 2023 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ 5ਵੀਂ ਵਾਰ निर्मला सीतारमन ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। तो यह बजट दिखाएगा कि 2023-24 के लिए केंद्र सरकार कितों कमाई करेगी ते कित्थे खर्च करेगी। पहली बार निर्मला सीतारमन ने 2019 बजट पेश किया सी, उस तो बाद 2020, 21, 22 भी उन्होंने ही बजट पेश किया।
मुझे लगता है कि इस बजट में वित्त मंत्री जी को चाहिए कि एक नई रूपरेखा खेती की हमें बताएं कि भी आने वाले दिनों में देश में खेती को और साथ में किसानी को कैसे ऊपर उठाया जा सके। और ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इलेक्शन से पहले लास्ट बजट है, फुल फ्लेज बजट है, तो मुझे लगता है कि ये हमने हर बार देखा ही है कि सरकारों को आम जनता की जो एक ज़रूरत है या आम जनता के बारे में सरकारें तभी सोचती हैं जब इलेक्शन आ जाती है। तो इस बार अपेक्षा है कि किसानों के ऊपर या एग्रीकल्चर पे काफ़ी फोकस होगा। इसलिए दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, एक तो किसानों को गारंटेड इनकम किस तरीके से मिले, और दूसरा है कि एक एग्रीकल्चर जो है केमिकल से नॉन केमिकल की तरफ किस तरीके से बढ़े। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਮੀਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਸਕਦੀਆਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵਟਐਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਹੈਬੀਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੈਕੇਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ 18% ਤੇ, ਸੇਲ 12% ਤੇ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਗਰੀਬ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ 12% ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ 5% ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੀਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 18% ਜੀਐਸਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੇਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟਸ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਤਲਬ ਲੋਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਣ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰਾ ਆਟਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆਂਦਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੋਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਜਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਬਜਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਆਮਦਨੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਰੇਟ। ਤੱਕ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਲੈਣਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ। ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 1100 1200 ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਜਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਬਜਟ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਜੌਬਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਬਜਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਛੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 32 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24-25 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 130-35 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਸ ਟਾਈਮ 85-90 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟੇ, ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕੱਢਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।